Hello students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো বায়োএনাৰ্জেটিক্সৰ প্ৰথম টপিকটো হেতু হল লস অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স। এটা বায়োএনাৰ্জেটিক্সৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট ক্লাছত এটা ওভাৰভিউ ললুৱে। এই ক্লাছত এটা সংজ্ঞা চাই লোৱা। বায়োএনাৰ্জেটিক্সৰ সংজ্ঞাটো কি? বায়োএনাৰ্জেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ এনাৰ্জি প্ৰডিউসিং প্ৰসেসেস উইথিন লিভিং অৰ্গানিজম। মই কৈছিলুৱে ইট ইনভলভস the scientific investigation of how energy is generated, energy to keneke generate hoy, keneke energy khini utilize hoy aru ekhini keneke store hoy in cells, organs and organism. Belak organism no keneke dhorone store hoy ase, keneke generate hoy ase, keneke utilize hoy ase aru keneke no transform hoy ase from one form of another. He gutte khini eta overall study bioenergetics or under ami koru. Okay, etia bioenergetics pohibole jaote ami thermodynamics বিষয়ে জানিব লাগিব। Thermodynamics to এটা purely physics or concept হয়। তো thermodynamics মানে কি? এতিয়া thermo মানে হল heat আৰু dynamics কৰ পৰা আহিছে? এটো motionৰ পৰা আহিছে। হয়নে? motion। So thermodynamics মানে কি এতিয়া? এতিয়া thermodynamics মানে হল it is the study of energy আৰু heat transfer and how they move and change within physical system. Amar je system bilak ase, physical system eto eta living system ho pare, non living system ho pare, physics e eto living ebilakor majot differentiate nokore. So thermodynamics se ki hisab sai je heat aru energy keneke no pass hoy ase kisuman law govern hoy tat, kisuman laws lagi thake, thermodynamics or law hegita aru he law kita bikhoye ami আজি ক্লাসত শিকিব লাগিব। হেকিটা হল laws of thermodynamics. It explains how energy is transformed, conserved and how it affects matter. এতিয়া তোমালোকে যদি সোৱা a2 আৰু a2 একে ধৰণৰ সংজ্ঞা লাগিব পাৰে, কিন্তু কনফিউজ নহবা। বায়োএনাৰ্জেটিক্স আৰু থাৰ্মোডাইনামিক্স দুটা ৰিলেটেড বস্তু, কাৰণ বায়োএনাৰ্জেটিক্সে যিখিনি ষ্টাডি কৰে সেই বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰিবলৈ আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ ল বিলাক ইউজ কৰো। তো থাৰ্মোডাইনামিক্সে সেইখিনি লখিনি ইউজ কৰি পেলাই এই বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰে, বায়োএনাৰ্জেটিক্সৰ কনসেপ্টখিনি এক্সপ্লেইন কৰে। বুজি পালা কনসেপ্টটো? নাও উই উইল ডাইৰেক্টলি গো টু দা লস। সো লস অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ আন্ডাৰত আমাৰ চাৰিটা ল পঢ়িব লাগে একচুয়ালি। বাট আমাৰ যদি বায়োলজিক্যাল সিস্টেমৰ কথা কওঁ, আমাৰ বায়োলজিক্যাল সিস্টেমত অনলি দুটা ল হে applicable হয়। First law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Third law of thermodynamics এটা আছে যোনটো নেকি biological systemত applicable নহয় directly, আৰু এটা আছে zeroth law যোনটো আমি fourth law আন্ডাৰত পঢ়িম। Fourth law of thermodynamics আন্ডাৰত আমি পঢ়িব লাগে zeroth law of thermodynamics, হেতু আমাৰ biological systemৰ আন্ডাৰত directly applicable নহয়। But let's discuss all the four laws. Okay, so first law to ki boli kolu? First law to hol law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Mono rakhiba de gute saita laws. Laws of conservation of energy. Second law to ki koy? Law of entropy increase. Entropy increase. Gute kita law ma bujai dim ekdom সহজ ভাষাত, ভয় না খাবা। থার্ড লটো হল আমি যদি এটা সিস্টেম জিরো টেম্পারেচার লৈ যাও, এট জিরো টেম্পারেচার, এট অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, the entropy of pure crystal the entropy of a pure crystal is 0. Entropy to change নহয়। এটা entropy মানে কি মই বুজাম। Fourth law to আমি zeroth law বুলি কওঁ, কনফিউজ নকৰিবা। Fourth law to আমি কি বুলি কওঁ? Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. এতিয়া ওভাৰভিউ এটা দি দিওঁ, তাৰপিছত আমি ডিটেইলছত এটা এটা ল যাম। Law of conservation of energy কি কয়? Law of conservation of energy যোনটো ফাৰ্স্ট ল হল, হেতুৱে কয় যে energy cannot be created or destroyed, only transformed from one form to another. কি বস্তু স্যার? যে আমি এনার্জি খিনি নতুনকে সৃষ্টিও কৰিব নোৱাৰো, আমি এনার্জি খিনি একেবাৰে নাইকিয়াও কৰিব নোৱাৰো। আমি এনার্জি খিনি এটা ফৰ্মৰ পৰা আনটো ফৰ্মলৈ খালি চেঞ্জ হে কৰি থাকিব পাৰো। এটো একদম পারফেক্ট এক্সাম্পল হল আমাৰ যোনটো সূৰ্যৰ পৰা এনার্জি আহে, হেখিনি বেলেগ
বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সেইটো বস্তু যেনেকৈ মই যদি এক্সাম্পলৰ দি বুজাওঁ মই প্ৰথম ক্লাছতো কৈছিলোঁ যে আমাৰ কি হয় সূৰ্য পোহৰত হুইচ ইজ দ্য সান ইজ দ্য আল্টিমেট সোৰ্স অফ এনাৰ্জি এই এনাৰ্জিখিনি যোনখিনি আহে সেইখিনি কি এনাৰ্জি হিচাপে আহে লাইট এনাৰ্জি হিচাপে মানে এই লাইট এনাৰ্জিটো আমাৰ গ্ৰীণ প্লান্টছবিলাকে এবজৰ্ব কৰে দিছ লাইট এনাৰ্জি ইজ এবজৰ্বড বাই দ্য গ্ৰীণ প্লান্টছ and the green plants convert it into chemical energy le convert kore chemical energy in the form of glucose juntu niki khadya plant le khadya bane so ki hol prothom step ot energy transform hoise energy to আমি ডেস্ট্রয় করা নাই এটা ফর্মত আসলে লাইট এনার্জি হিসাবে আসলে লাইট এনার্জি টু ডাইরেক্টলি কি হলে কনভার্ট হৈ গল কেমিক্যাল এনার্জি লে কনভার্ট হৈ গল এটা এই কেমিক্যাল এনার্জি খিনি গ্লুকোজ যোনখিনি এই গ্লুকোজ যোনখিনি কোনে খাব গ্লুকোজ মানে ফুড হিসাবে আমি খাম মানে প্লান্টস বিলাকৰ পৰা আমি লম এনিমেলস বিলাকে লব আৰু এনিমেলস বিলাকে নিজৰ বেলেগ বেলেগ কামত লগাব যেনেকৈ এনিমেলস বিলাকে মেকানিক্যাল এনার্জি হিসাবে ইউজ কৰিব যেনেকৈ চলাফিলা কৰিবলৈ মেকানিক্যাল এনার্জি হিসাবে ইউজ কৰিব এনিমেলসে নিজে জিআই থাকিবলৈ বডি হিট জেনাৰেট কৰিবলৈ কাৰণ এনিমেলস বিলাকে এটা কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার মেইনটেইন কৰিব লাগে তুমি হক মই হলো আমি কিমান মেইনটেইন কৰিব লাগে আমি এটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে না 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আমি মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে সো আমাৰ যোনটো বডি টেম্পারেচার মেইনটেইন হৈ আছে সেই বডি টেম্পারেচারটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কি হ'ব লাগে আমি হিট জেনাৰেট কৰিব লাগে তো এই খাদ্য যোনখিনি খাওঁ খাদ্যখিনি আমাক কি কৰি আছে আমাৰ বডি টেম্পারেচারটো মেইনটেইন কৰি 37 ডিগ্ৰী নহয় ভাই আমাৰ বডি টেম্পারেচার কিমান হয় হোৱাট ইজ আৱাৰ বডি টেম্পারেচার এবাৰ চাই লবা সেই টেম্পারেচার বডি টেম্পারেচারটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি হিট এনার্জি আমি জেনারেট কৰো সো আলটিমেটলি এই এনার্জিখিনি কোৰ পৰা আহিছিলে লাইট এনার্জিত আছিলে লাইট এনার্জিটো কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট কেমিক্যাল এনার্জিটো এতিয়া মেকানিক্যাল এনার্জি হিট এনার্জিলে কনভার্ট হৈ আছে আৰু যদি আমি বেলেগ হিচাপে চাওঁ হয়নে আমি খাদ্য পাইছো এই খাদ্যখিনিয়ে কেমিক্যাল এনার্জি এতিয়া লাষ্ট আমি যেতিয়া মৰি যাম when we will die আমাক পুতি থব বা আমাক জ্বলাই দিব হয়নে তেতিয়া আমাৰ বডিটো কি হ'ব আমাৰ বডিটো কি হ'ব ছাই হৈ যাব বা বডিটো মাটিৰ লগত মিলি যাব মাটিৰ লগত মিলি গলে কি হয় ইয়াত আমাৰ পৰা গুটেখিনি বস্তু যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া লাগিব ফাংগাছ লাগিব সেইবিলাকে আমাৰ বডি গলাই পচাই নাইকিয়া কৰি দিব মাটিৰ লগত মিলাই দিব আৰু এইখিনি কি হলে কনভাৰ্ট হল এইখিনি কেমিক্যাল এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট হৈ গল কাৰণ ব্যাকটেৰিয়া ফাংগাছ যেতিয়া লাগিব কিবা এটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমত সেইখিনিয়ে গলাব বস্তুখিনি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস হ'ব তাত কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস কৰি পেলাই হেতে সৰু বস্তুলে কনভাৰ্ট কৰি দিব আৰু এই বস্তুখিনি কনভাৰ্ট যোনটো হল সিম্পলাৰ ফৰ্ম হল এইখিনি আকৌ কোনে লব প্লান্টসে লব হয়নে প্লান্টসে লৈ পেলাই কি নিজৰ ৰুটছৰ পৰা হেতে মিনাৰেল নিউট্ৰিয়েন্টস এইবিলাক কেমিক্যাল এনাৰ্জি পৰা লৈ খাদ্য বনাব ফল বনাব নিজে গ্ৰোথ কৰিব প্লান্টাৰ ৰিপ্ৰডাকশন কৰিব আৰু এই প্লান্টস বিলাক আকৌ তোমালোকে খাবা হয়নে তোমালোক আকৌ মৰিবা নতুন নতুন বাচ্চা पैदा কৰিবা মৰিবা এইটো বস্তু কি হৈ আছে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে এটা এনাৰ্জি আনটোৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে বস্তুখিনি ৰান হৈ আছে আৰু গুটেখিনি কি হৈ আছে এটা ফ্লোত চলি আছে এটা ফ্লো হৈ আছে এনাৰ্জি ফ্লো হৈ আছে ইয়েস সো দিস ইজ কল্ড ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বুজি পালা তে লাইট এনার্জিটো যোনটো সূৰ্যৰ পৰা আহিছে ডাইৰেক্টলি এনেকে নগৈ আমি কি কৰিব পাৰো ডাইৰেক্টলি লাইট এনাৰ্জিটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আমি সোলাৰ এনাৰ্জিলে হয়নে সোলাৰ এনাৰ্জি আমাৰ সোলাৰ প্যানেলস বিলাক যে ইউজ কৰে সোলাৰ প্যানেলস বিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জিলেও কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আমি হেৰি চলাব পাৰো ফেন চলাব পাৰো লাইট চলাব পাৰো তো ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট হল আমি সোলাৰ প্যানেল ইউজ কৰি পেলাই কাৰ চলাব পাৰো হয়নে সোলাৰ বেটাৰি সোলাৰ প্যানেলস ইউজ কৰি পেলাই আমি কাৰ চলাও তো কি হলে কনভাৰ্ট হল কাইনেটিক এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট হল আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি তে চলি গল তেতিয়া এনাৰ্জিখিনি আকৌ ৰিলিজ হৈ গল আলটিমেটলি ইট ইজ going back to the environment হয় না নহয় সো এই গুটেবিলাক কি হৈ আছে what it is doing এনাৰ্জি খিনি আমি ডেস্ট্ৰয় কৰিব পৰা নাই আমি এনাৰ্জি খিনি এটা ফৰ্ম বা আনটো ফৰ্মলে কি কৰিছো ৰূপান্তৰিত কৰি আছো সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ল ক্লিয়াৰ সুপাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হল সেকেন্ড ল টু হল ল অফ এন্ট্ৰপি মানে কি ডিগ্ৰী অফ ৰেন্ডমনেস অৰ ডিসঅৰ্ডাৰ ডিগ্ৰী অফ ৰেন্ডমনেস অৰ ডিসঅৰ্ডাৰ randomness or disorder মানে কি disorder মানে কি খেলিমেলি কিবা এটা বস্তু সজ্জিত অৱস্থাত আছিল অৰ্ডাৰ ফৰ্মত আছিল এটা যদি সেই বস্তুটো ভাঙি চিঙি যায় ফেলি যায় তো এটো disorder হৈ গল বুজি পালা তো স্টেটমেন্টটো কি the total entropy of an isolated system can never decrease over time and it tends to increase towards a maximum এটা সোৱা
ইয়াত দুটা এক্সাম্পল দিয়া আছে ফটোগ্ৰাফ আইচ কিউবছ তুমি এটা বৰফৰ টুকুৰা ধুনিয়াকে হেতু সজ্জিত অৱস্থাত আছে হয়নে এই সজ্জিত অৱস্থা বৰফটো যদি তুমি নৰমালি থৈ দিয়া এজ এ টেবুল এটা ওপৰত বা মাটিত পেলাই দিয়া লাহে লাহে কি হ'ব সেই বৰফৰ টুকুৰাটো গলি নাইকিয়া হৈ যাব মানে কি হৈছে প্ৰথমতে অৰ্ডাৰ ষ্টেটত আছিল ধুনিয়াকে একদম এটা ষ্ট্ৰাকচাৰত আছিল কিন্তু এটো ফেলি গৈছে নাই সো তাৰ ৰেন্ডমনেস বাঢ়ি আছে তাৰ ডিগ্ৰী অফ ডিসঅৰ্ডাৰ বাঢ়ি আছে সো কি হল বাঢ়ি গল নেচাৰেলি মানে এটো কথা হল যে আমাৰ এই পৃথিৱীত বা গোটেই সিস্টেম বিলাকত এটো এটা ন্যাচাৰাল টেন্ডেন্সি হয় যে বস্তুবিলাকৰ ৰেন্ডমনেস বা ডিসঅৰ্ডাৰটো বাঢ়ি থাকিব এটো এটা ন্যাচাৰাল ক্ৰাইটেৰিয়া বুজি পাইছানে সো আমাৰ যদি হিউম্যান লাইফটো সোৱা আমি এতিয়া লাহে লাহে কি হৈছে লাহে লাহে আমি বুঢ়া হৈ গৈ আছো কিয় কাৰণ আমি যেতিয়া মেচিউৰ হৈ আছো আমি যেতিয়া বহুতো কাম কৰি পেলাই আমাৰ ভিতৰেদি বহুতো এনাৰ্জি ফ্লো হৈ আছে প্ৰত্যেক দিনাই হয় না নহয় Of course, আমি খাইছো আমি হেখিনি গলাইছো আমি বেলেগ বেলেগ কামত লগাইছো আমি নতুন নতুন সেলস বনাইছো স্কিনস বনাইছো আমি কথা পাতি আছো আমি চলাফিৰা কৰি আছো এটোৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ বডিত বহুতো এনাৰ্জি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে এনাৰ্জি ফ্লো হৈ আছে আৰু এই এনাৰ্জি ফ্লো বা এনাৰ্জিতে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো স্টেপত অলপ হলেও ৰেন্ডমনেস বা ডিসঅৰ্ডাৰ এটা সৃষ্টি হয় অলপ হলেও বস্তুবিলাক ডিসঅৰ্ডাৰৰ সিচুৱেচনলৈ যায় কনসেপ্টটো বুজি পাইছানে মই যদি কওঁ যি কোনো লিভিং সিস্টেম হক বা নন লিভিং সিস্টেম হক যদি সেই সিস্টেমটোৰ পৰা এনাৰ্জি ফ্লো হৈ আছে বা এনাৰ্জি তাত ইনভলভ হৈ আছে এনাৰ্জি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে তাত প্ৰত্যেকটো স্টেপত তোমাৰ অলপ হলেও ডিসঅৰ্ডাৰ চেঞ্জ হৈছে অলপ হলেও ৰেন্ডমনেস চেঞ্জ হৈছে আৰু সেই ৰেন্ডমনেস খিনি সদায় বাঢ়িবহে নকমে সো কথা হল আমি যদি লিভিং সিস্টেমৰ কথা পাতো বা নন লিভিং সিস্টেমৰ কথা পাতো বা এজ এ হোল আমি ইউনিভাৰ্সৰ কথা পাতো গোটেই ইউনিভাৰ্সৰ কথা যদি পাতো আমাৰ গোটেই ইউনিভাৰ্সৰো এন্ট্ৰপিটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ আছে ডিক্ৰিজ হৈ থকা নাই আৰু এইটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ কনসেপ্ট হয় যে এটা সময়ত গৈ পেলাই আমাৰ যোনটো ইউনিভাৰ্সৰ ৰেন্ডমনেস হেতু ইমান বাঢ়ি যাব যে এনাৰ্জি আৰু নতুনকে দিব লগা কোৰ পা এনাৰ্জি নাপাব আৰু যেতিয়া এনাৰ্জি নাপাব ইট উইল কাম টু এ হল্ট আমাৰ ইউনিভাৰ্সখন আৰু ৰান হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ইউনিভাৰ্সখন আৰু চলিব নোৱাৰে এতিয়া কি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ আছে কেনেকৈ ইউনিভাৰ্সটো ৰান হৈ আছে এই যে আমি ৰেন্ডমনেস ডিগ্ৰী অফ ৰেন্ডমনেস বাঢ়ি আছে আমি কৰবাৰ পৰা এনাৰ্জি পাই আছো ইয়েস অৰ নো ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কথা কওঁ আমি যে ধুনিয়া ইয়াং থাকো এই ইয়াং হৈ থাকিবলৈ আমি মেইনটেইন ৰাখিবলৈ আমি এনাৰ্জি বহুত প্ৰভাইড কৰি আছো নাই অফ কোৰ্স প্ৰভাইড কৰিছো আমি খানা খাইছো হয়নে আমি খানা খাইছো এনাৰ্জি কন্টিনিউয়াসলি ইনপুট কৰি আছো আৰু এই এনাৰ্জিখিনি কৰ পৰা আহিছে গছগছনিৰ পৰা আহিছে গছগছনিৰ পৰা আমি এনাৰ্জি ইনপুট লৈ আছো গছগছনিৰ পৰা এনাৰ্জিখিনি কৰ পৰা আহিলে সানৰ পৰা আহি আছে সো এনাৰ্জি আহি আছে কৰ পৰা কৰবাৰ পৰা আহি আছে সেইকাৰণে তুমি জিয়াই থাকা আৰু সেই এনাৰ্জিখিনি যেতিয়া স্টেপস ওয়াইজ পাস হৈ আছে তুমি এনাৰ্জি মেইনটেইন কৰি ৰাখিছা যদিও এনাৰ্জি যেহেতু মেইনটেইন হৈ এনাৰ্জি দি আছে কনস্ট্যান্ট ৰূপত সেই এনাৰ্জিখিনি আৰু তুমি ট্ৰান্সফৰ্মো কৰি আছা জিয়াই থাকিবলৈ প্ৰত্যেকটো স্টেপৰ ৰেন্ডমনেস বাঢ়ি আছে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো সেলে কাম কৰি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো সেলে যেতিয়া কাম কৰি থাকিব তোমাৰ ভিতৰত কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনছ হৈ থাকিব এই ডিসঅৰ্ডাৰ বিলাক সৃষ্টি হৈ আছে তেতিয়া অলপ হলেও সেই সেলটো বা সেই গোটেই সিস্টেমটো কি হৈ আছে লাহে লাহে মানে বুঢ়া হৈ গৈ আছে বুলি ভাবা ডিসঅৰ্ডাৰ বাঢ়ি আছে খেলিমেলি হৈ আছে তাত অলপ হলেও আৰু সেই খেলিমেলিখিনিৰ কাৰণে আমি নেচাৰেলি কি হওঁ ইয়াঙৰ পৰা মেচিউৰ হওঁ মেচিউৰৰ পৰা বুঢ়া হৈ যাওঁ আৰু ফাইনালি আমি মৰি যাবও লাগিব তো এইটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে বিকজ সান ইজ দ্য আল্টিমেট সোৰ্স অফ এনাৰ্জি সি কিবা এটা এনাৰ্জি ইনপুট কৰি আছে এটা সময়ত হয়তো এনেকুৱা হৈ যাব যে সানত ইমান এনাৰ্জি নাথাকিবও পাৰে সানৰ সেই এনাৰ্জিখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তুমি সেই এনাৰ্জি মেইনটেইন কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা তুমি নিজকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিবা তোমাৰ লিভিং সিস্টেমটোৱে চলিব নোৱাৰিব আৰু চলিব নোৱাৰিব গোটেইবিলাক ষ্টেণ্ড ষ্টিল হৈ যাব হয়নে এটো যদি আন এটা ষ্টাইলত চোৱা ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা আইচ কিউব হয়নে এই আইচ কিউবটো আমি যদি আকৌ আগৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰো ইয়াক আকৌ আমি এনাৰ্জি দিব লাগিব নাই এনাৰ্জি কেনেকৈ দিম তুমি ফ্ৰিজত লগাই পেলাই ফ্ৰিজত থব লাগিব ইয়াত ফ্ৰিজত ঘুমাই থলে ফ্ৰিজতো আকৌ এনাৰ্জি দি আছে নাই তুমি বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি এনাৰ্জি দি আছে
সো কিবা এটা বস্তু ভালকে ৰাখিবলৈ ভালকে সজ্জিত অৱস্থাত ৰাখিবলৈ অৰ্ডাৰ ষ্টেটত ৰাখিবলৈ ইউ হেভ টু ইনপুট হিউজ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি আৰু এই সৰু এটা আইচ কিউব পানীখিনি আমি আকৌ আইচ বনাবলৈ ইমান সৰু এটা বস্তু তুমি ইলেক্ট্ৰিচিটি দি এনাৰ্জি কৰি অৰ্ডাৰ ষ্টেটলৈ আনিব পাৰিবা হয় সেই অৰ্ডাৰ ষ্টেটত ৰাখিবলৈ তুমি সদায় দিয়ে থাকিব লাগিব এনাৰ্জিটো আইডিয়াটো বুজিছানে আৰু এনাৰ্জি দি থাকিলেও তাত অলপ হ'লেও চেঞ্জ আহিব অলপ হ'লেও তাত নাই চোৱা এটা ফ্ৰিজেদি তুমি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত আইচ কিউব বনাই আছা এনাৰ্জি দি হয়নে কাৰেণ্টত লগাই থৈছা এনাৰ্জি দি তুমি ফ্ৰিজ আইচ কিউব বনাই আছা কিন্তু এই ফ্ৰিজে যোনখিনি হিট উলিয়াই আছে হিট ৰিলিজ হয় না পিছপিনে চাবাচোন হিট ৰিলিজ হৈ আছে তুমি এনাৰ্জি দি আছা বাট ক'বাত নহয় ক'বাত ৰেণ্ডমনেছটো বাঢ়ি আছে কিন্তু আৰু এই হিট ৰিলিজৰ কাৰণে কি হৈছে আল্টিমেটলি ইউনিভাৰ্ছত গোটেই ইউনিভাৰ্ছত অলপ হ'লেও কণ মাত্ৰা 0.00001 হিচাপেও ক'বাত নহয় ক'বাত কিবা এটা চেঞ্জ হৈছে আৰু সেই চেঞ্জখিনি যেতিয়া ইভলিউশ্যনেৰী টাইম লাইনত চাওঁ আমি তেতিয়া কি হ'ব লাহে লাহে আমাৰ ইউনিভাৰ্ছত কি হৈ আছে ফেলি গৈ আছে এক্সপাণ্ড হৈ আছে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত তুমি খানা খাইছা তোমাৰ পাকস্থলীত গোটেইখিনি হজম হৈছে তুমি ৰাতিপুৱা উলিয়াই দিছা এই গোটেইখিনি যে কাম হৈ আছে এটা বস্তু আনটো ফৰ্মলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে এনাৰ্জিখিনি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে তোমাৰ পৰা এনাৰ্জি তুমি মৰি যাবা মৰি গ'লে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই বেলেগ হ'ব নতুন নতুন জন্ম হৈ আছে এই গোটেই প্ৰচেছবিলাক যদি তুমি বৃহৎ লেভেলৰ এটা বাৰ্ড আই ভিউ দি চোৱা আল্টিমেটলি কি হৈ আছে মানে সৰু 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 ষ্টেপছত মিলিয়নছ অফ এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে এনাৰ্জি এটা ফৰ্মৰ পৰা বেলেগ ফৰ্মলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে আৰু সেই এনাৰ্জিখিনি মেইনটেইন কৰিবলৈ ইউ হেভ গট এ চ'ৰ্চ যোনটো নেকি ছান সূৰ্যই চ'ৰ্চ দি আছে ছান দি আছে এনাৰ্জি আহি আছে আৰু সূৰ্যত ক'ৰ পৰা এনাৰ্জি সৃষ্টি হৈছে এইটো নিউক্লিয়াৰ ফিউশ্যনৰ পৰা এনাৰ্জি সৃষ্টি হৈ আছে ষ্টাৰ্ছবিলাক জ্বলি আছে তোমাক এনাৰ্জি দিবলৈ ছান ইজ এ ষ্টাৰ জ্বলি আছে এনাৰ্জি দিবলৈ আৰু এই এনাৰ্জিবিলাক যে যি কাম হৈ আছে ইয়াত পৃথিৱীত তাৰ কাৰণে যিমানবিলাক সৰু সৰু ষ্টেপত হিট ৰিলিজ হৈ আছে সেই হিট ৰিলিজখিনিয়ে কি কৰিছে পুৰা ইউনিভাৰ্ছত এটা ৰেণ্ডমনেছৰ সৃষ্টি কৰি আছে অলপ হ'লেও ইউনিভাৰ্ছখন অলপ ফেলি আছে আৰু লাহে লাহে এটা বহুত দিনৰ পিছত বহুত লাখ লাখ কোটি কোটি বছৰৰ পিছত হয়তো এনেকুৱা এটা টাইম আহিব য'ত নেকি এনাৰ্জি কোনো দিব নোৱাৰা হৈ যাব দেয়াৰ ইজ ন' মোৰ এনাৰ্জি লেফ্ট এভেইলেবল ৱৰ্ক যোনটো ফ্ৰী এনাৰ্জি কথা কৈ আছোঁ সেই ফ্ৰী এনাৰ্জিখিনি আমি যোনখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ এই এনাৰ্জিখিনি যোনখিনি আহি আছে সেইখিনি হয়তো এটা সময়ত ষ্টাৰ্ছবিলাক মৰি যাব বহুতো ষ্টাৰ্ছ মৰে হয় নহয় মৰি যায় ষ্টাৰ্ছবিলাক দে কলাপছ দে ডাই তো আমাৰ যদি সূৰ্যটো মৰি যায় এনাৰ্জি দিওঁতে তেতিয়া কি হ'ব there is no energy left to work আৰু if there is no energy then everything will come to a halt ৰখি যাব সব বস্তু and that is the death of the universe so ultimately এটো কোৱা যায় এটা প্ৰেডিকচন কৰা হৈছে যে এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ যাব যে এন্ট্ৰপি ডিগ্ৰী অফ ৰেণ্ডমনেছ বাঢ়ি এনেকুৱা সময় আহিব য'ত নেকি সব বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব সব বস্তু ষ্টপ হৈ যাব যেনেকৈ আছে তেনেকেই হৈ যাব আৰু তাত মানে এভেইলেবল এনাৰ্জি নাই সেইটো চিষ্টেম সেই চিষ্টেমখিনি চলাই থাকিবলৈ I hope তোমালোকে কনচেপ্টটো মই বেছি ডিপত গুচি গ'লো নেকি ডিটেইলছত গুচি গ'লো নেকি ইমান নালাগিছিলে সো গোটেইখিনি যদি মই সাঙুৰি কথা কওঁ হোৱাট ইজ ছেকেণ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ছেকেণ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সে কয় যে যিমানবিলাক কাম হৈ আছে এই গোটেইবিলাক কামে কি হৈছে ৰেণ্ডমনেছ বঢ়াই আছে ডিগ্ৰী অফ ডিছঅৰ্ডাৰ বঢ়াই আছে আৰু এইটোৱে সদায় লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব কেতিয়াও কমি নাযায় অ'কে এই দুটা লয়ে হ'ল আল্টিমেট বায়'লজিকেল চিষ্টেমত এই দুটা লয়ে এপ্লাই হ'ব থাৰ্ড লটো যোনটো নেকি ৰেয়াৰলি এপ্লাই হ'ব এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফৰ আৱাৰ বায়'লজিকেল চিষ্টেম বাট জানি থোৱা থাৰ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সে কি হয় এজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ চিষ্টেম এপ্ৰ'চেছ এবছলিউট জিৰ' আমি যে এতিয়া কৈ আছোঁ যে এই বস্তুখিনি ৰান হৈ আছে হেন হৈ আছে তেন হৈ আছে আমি যদি এটা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বনাওঁ য'ত নেকি কি কৰিছোঁ ভিতৰত যিমান বস্তু আছে এটা আইচলেটেড চিষ্টেম বনাইছোঁ আইচলেটেড চিষ্টেম মানে কি এই চিষ্টেমটো বেলেগ কাৰো লগত কানেকশ্যন নাই ইউনিভাৰ্ছৰ লগতো কানেকশ্যন নাই ফৰ এক্সাম্পল এইটোতো হ'ব নোৱাৰে সম্ভৱ নহয় এটা আইচলেটেড চিষ্টেম বনাইছোঁ একটা ইনচুলেটেড চিষ্টেম বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ আমি কি কৰিছোঁ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মেইনটেইন কৰি দিলোঁ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ লৈ গ'লোঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ এন্ট্ৰপি কিন্তু 0 থাকিব ইয়াৰ এন্ট্ৰপি ডিছঅৰ্ডাৰটো নাবাঢ়ে তেনেকৈ থাকিব 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত
বস্তুবিলাক এন্ট্ৰপিটো 0 হৈ যায় আৰু এন্ট্ৰপি 0 কৰিলো মানে কি তাত আমি ৰেন্ডমনেছটো ৰখাই থৈছো তাত একো কাম কৰিব দিয়া নাই so এটো application to this law is less directly applicable to biological system since living organism operate far above absolute zero আমাৰ 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত বহুত মানে লিভিং অৰ্গানিজম কত 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত কেনেকৈ এক্টিভ থাকিব নোৱাৰে ভাইৰাছ সাইৰাছ এইবিলাক নন লিভিং আন্ডাৰতে পৰে ভাইৰাছ বিলাক However, it underscores the principle that absolute zero is unattainable in biological system. I mean, biological system ot ketio absolute zero entropy maintain koribo nwaro. Thik ase? Fourth law to hol zeroth law. If two systems, if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, they are in thermal equilibrium with each other. Eto ki koise? For example, eta A eta body, B eta body. আৰু C এটা বডি ধ্যান দিবা দেই কনসেপ্টটো ভালকে বুজিবা খেলিমেলি হৈ যাব নহলে A আৰু C যদি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে ফৰ এক্সাম্পল A আৰু C থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম যদি A 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছে C ৰো 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছে আৰু দুইটা বডি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে আৰু 10 ইয়াৰো 10 B আৰু C ও যদি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে B ও 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু C ও 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেন্তে আমি কব পাৰো যে A আৰু B ও থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামতে আছে এটো হল অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার বুঝছানে A আৰু C যদি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে B আৰু C ও যদি বেলেগকে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে C ৰিলেশনত তেন্তে আমি A আৰু B কো কব পাৰো যে they are also in thermal equilibrium with each other কনসেপ্টটো বুজি পাইছা সাগে if two system are each in thermal equilibrium with the third system they are in thermal equilibrium with each other এই কনসেপ্টটো মই লিভিং আমাৰ লিভিং অৰ্গানিজমৰ লগত বুজাই দিও ফৰ এক্সাম্পল এটা রুম আছিলে এই রুমটোত এটা এসি লাগি আছে আৰু এসিটোৱে কি কৰিছে গুটে হাৱাটো ৰুমৰ ভিতৰ হাৱাখিনি 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত মেইনটেইন ৰাখিছে হল 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ মেইনটেইন ৰাখা মানে কি ৰুমৰ গুটে হাৱাখিনি 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আছে চেয়াৰখনো 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আছে বেডখনো 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ আছে গুটেখিনি মানে তো মই যদি এটা ইন ৰিলেশন টু মই হিউম্যান এটা মই যদি মানুহ এটা মই এতিয়া মানুহটো ঘুমাই যাও যদি মই কি কৰিছো মই এতিয়া লাহেকে ৰুমটো ভিতৰত ঘুমাই গৈছো আৰু ৰুমটো ভিতৰত ঘুমাই গৈ মই চেয়াৰখনত বহিছো মই যদি চেয়াৰখনত বহু যেহেতু 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ চেয়াৰখনো মেইনটেইন হৈ আছে গুটে ৰুমৰ হাৱা এয়াৰখিনিও 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ আছে অলপ সময় পিছত মোৰ বডিটো নিজে নিজে 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত আহি যাব না নাই অফ কোর্স আহি যাব যেহেতু এয়াৰ টু 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ এ আৰু এটো যদি এয়াৰ টুক মই এ বুলি ধৰো এটো বি বুলি ধৰো হয়নে মই যদি সি বুলি ধৰো তেলে যেহেতু এ আৰু বি এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কন্ডিশনত আছে লাহে লাহে মোৰ বডিটো মেইনটেইন হৈ যাব উইথ এ এণ্ড বি ওকে এতিয়া এটো সে মই যদি হাৱাটো উলিয়াই দিও মই এসি অফ কৰিলো বাহিৰত গৰম হয়নে তেতিয়া কি হ'ব ভিতৰৰ হাৱাখিনি গৰম হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল এটো হৈ গল 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ গল আৰু 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ যোৱা লগে লগে আমাৰ এই চেয়াৰখনো 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈ যাব নাই হৈ যাব 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ যেতিয়া 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ মোৰ বডিটো আলটিমেটলি গৰম হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব নাই কাৰণ ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিব লাগিব মোৰ থাৰ্ড উইথ দা সিস্টেম হয়নে মই যেহেতু সিস্টেমটোৰ আন্ডাৰত আছো মইও নিজে মিলাবলে সেই টেম্পাৰেচাৰ মিলাবলে 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ তো 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ মিলাবলে মোৰ বডিটো কি হ'ব এতিয়া মোৰ বডিটো 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু মই 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ জিয়া থাকিব নোৱাৰো জিয়া থাকিব তো কি হ'ব 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ সপাত ঠাণ্ডা কৰিবলৈ মোৰ বডিয়ে কি কৰিব সোৱেটিং কৰিব মই হেতু ৰুমত থাকিব নোৱাৰো আৰু বিকজ গুটেবিলা 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এটোৱে হ'ল জিৰোথ ল মানে এটা সিস্টেমৰ আন্ডাৰত যেতিয়া বস্তুবিলাক থাকে যদি দুটা বস্তু থাৰ্ড সিস্টেমটোৰ লগত মেচ হৈ থাকে তো তোমাৰো বস্তুবিলাক ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যাব গুটেটো বুজি পাইছা না আইডিয়াটো সো এই বস্তুটো আমাৰ এপ্লাই হয় ইন কেস অফ থাৰ্মেল ৰেগুলেশন আমি থাৰ্মেল ৰেগুলেশন বহুত কৰো হয়নে আমি ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিমেল আমাক জোটে টতে ৰাখি দিলে আমি জিয়াই থাকিব নোৱাৰিম কাৰণ আমাক যদি এক ঠাণ্ডা ৰুম এটা হুমুৱাই দিয়ে অলপ সময় পিছত আমি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত নিজে আহি যাম বিকজ অফ দা জিৰোথ ল হয়নে থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিবলৈ আহা লগে লগে কি হ'ব হে আমিও ঠাণ্ডা হৈ যাম গুটে আৰু আমি ঠাণ্ডা হোৱা লগে লগে আমাৰ বডিয়ে সেই ঠাণ্ডাটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব বিকজ আমি এটা ভিতৰৰ ইন্টাৰনাল বডি টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখো সো যদি ৰুমটো ঠাণ্ডা থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'বলে আমাৰ বডিটো লাহে লাহে সেই ঠাণ্ডা হৈ যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে
কিন্তু ভিতৰৰ বস্তুখিনি আমি চলাই ৰাখিবলৈ সিমান ঠাণ্ডা হ'ব নোৱাৰো হয় নহয় তো আমি কি কৰো সিবাৰিং কৰো কুপু সো কপিলে কি হয় আমাৰ বডি আকৌ নিজৰ ইন্টাৰনাল বডি টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিবলৈ চায় তেনেকৈ সিমিলাৰলি আমি যদি এটা গৰম সিচুৱেচন ৰাখি দিও তেতিয়া গৰম হৈ যায় বিকজ অফ থাৰ্মাল ইকুইলিব্ৰিয়াম জিৰোত লটোৰ কাৰণে থাৰ্মাল ইকুইলিব্ৰিয়াম আমাৰ বডিটো গৰম হৈ যোৱা ষ্টাৰ্ট হয় বাট গৰম হৈ যাতে নহব বিকজ আমি এটা ইন্টাৰনাল টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব যোনটো আমাৰ ইন্টাৰনাল বডি টেম্পাৰেচাৰ সেই ইন্টাৰনাল বডি টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি কি কৰো গৰম হৈ থাকিলে আমি বডিয়ে ঠাণ্ডা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ ঘাম ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো ঘাম ওলালে কি হয় পানী পানী হৈ যায় অলপ বডি টেম্পাৰেচাৰটো কমিব I think বুজি পাইছা zeroth law thermodynamics so this was all about your fourth law মানে চাৰিটা law of thermodynamics I hope concept to বুজা পাইছো বহুত বেছি ডিটেইলছত গৈছো প্লিজ কৈ দিবা যে স্যাৰ ইমান ডিটেইলছত নালাগে মই ডিটেইলছত গুছিয়ে যাওঁ এনেকৈ ভালেই নালাগে নহলে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নোহোৱা যেন বুলি ভাবো সো যদি তোমালোকে বুজি পাইছা কনসেপ্টবিলাক যদি বুজি পাইছা বাট এই গুটেকিটা ল তোমালোকে জানিব নালাগে ফাৰ্স্ট দুটা ল of conservation of energy and law of change of entropy জানিলে হল ঠিক আছে meet you in the next class bye bye